حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے کی طرف تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصی ما اولاد ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته وصفور ميدان عهده، اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید اخلاص له نبی الصفت ان کل شہادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفت، فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ، فمن قرنہ فقد ثناہ، فمن ثناہ فقد جزاہ، فمن جزاہ فقد جہلہ، فمن اشار الیہ فقد عدہ، فمن عدہ۔ الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی نبی الرحمت وقادر المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتزل بعد من الحلقت سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے، صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھیں۔ خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم سے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما، ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما، ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا لیں، ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ بسم اللہ۔ یکم جمادی الثانی ہو گئی ہے، 2 کی شب لگ گئی ہے، بس مختصر سے فضائل بیان کر کے میں مصائب کی طرف جلدی جلدی آؤں۔ اس وقت اس دور میں نوجوان زیادہ تعداد میں تشریف فرما ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اس وقت اس دور میں ہر کسی کے دل سے امام کی معرفت کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اپنے زمانے کے امام کی معرفت، اور معصوم کا فرمان بھی ہے کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ہر دور میں اللہ نے اس دنیا میں اپنی ایک حجت کو بھیجا۔ ایسا کوئی دور نہیں آیا کہ وہ دور اللہ کی حجت کے بغیر خالی رہا ہو۔ آدم سے لے کے آج تک ہر دور میں اللہ کی ایک حجت
मौजूद रही है, चाहे वो नबी की सूरत में हो, चाहे वो इमाम की सूरत में हो। इस वक्त हमारे ज़माने की हुज्जत, हमारे आखिरी वारिस इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला हर दौर की हुज्जत की मारिफत उसकी कौम पर फर्ज है, वाजिब है कि वो अपने दौर की हुज्जत की मारिफत हर शख्स रखे। जनाब नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, जिनकी तबलीग करने की अरसा सिर्फ 900 साल का, सिर्फ तबलीग जनाब नूह ने 900 साल की। जनाब नूह की तबलीग 900 साल के अरसे में जनाब नूह जब भी निकलते अपने घर से तो जनाब नूह को उनकी कौम पत्थर मार के वापस भेज देती। नूह निकलते कि अल्लाह एक है, अल्लाह को मानो, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं। कौम जवाब में पत्थर मारती। और नूह का नाम नूह नहीं था, नूह नाम इसलिए पड़ा था कि नूह नोहा पढ़ते थे। नोहा पढ़ने वाले को नूह कहते हैं, नोहा पढ़ने वाले को नूह कहते हैं। 900 साल जब नूह तबलीग कर करके और पत्थर खा खा के थक गए तो 900 साल बाद जनाब नूह ने कहा, मेरे अल्लाह अब मेरी बस हो गई, अब मैं इस कौम को और तबलीग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इनके सामने आता हूं, ये मुझे पत्थर मारते और मैं जख्मी होके घर वापस पलट जाता हूं। एक दफा मिलके बुलंद आवाज से सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अद्दिल फातिहा। कौम मुझे पत्थर मारती है, अब तू इन पे अजाब नाजिल कर। नूह ने अल्लाह से अजाब मांगा, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते ने नूह के हाथ में 5 खजूरें रख दी। जनाब नूह ने कहा, मेरे अल्लाह मैंने इतने अरसे में कुछ मांगा ही, तू वो अता कर जो मैंने मांगा। तूने खजूरें अता कर दी, अब मैं इन खजूरों का क्या करूं? फरिश्ते ने कहा कि खजूरें खा और जमीन में दफना, इनसे खजूर का दरख्त उगेगा, उस दरख्त को काट के उसके तनों से फट्टे बनाना और फिर कश्ती बनाना। जनाब नूह ने कहा, खजूर का दरख्त है, सबसे ज्यादा देर में बड़ा होने वाला दरख्त है खजूर का दरख्त। कब ये मैं इसकी गुठलियां दफनाऊं, कब ये बड़ा हो, कब जाके ये जवान हो, मैं फिर इसको काटूं, इसकी लकड़ियां बनाऊं और फिर कश्ती बनाऊं, इसमें इतना अरसा लग जाएगा। अगर हो सके तो मैं किसी और दरख्त की लकड़ियां काट लूं। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह कह रहा है सफीना बनना है निजात का, और निजात के सफीने को कभी भी जमीन की लकड़ी लग ही नहीं सकती। सफीना बनना है निजात का, बेशक, और जमीन की लकड़ी इस निजात के सफीने पे लग ही नहीं सकती। इसलिए अल्लाह ने ये खजूरें जन्नत से भेजी हैं। ऐसे ही तो रसूल ने नहीं कहा था ना कि इन्नल हुसैन मिसबाल हुदा व सफीनतुन निजात, मेरा हुसैन निजात का सफीना है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। तू खजूरों की गुठलियां दफना, अभी फौरन थोड़ी देर में ये खजूर के दरख्त बड़े हो जाएंगे, तू लकड़ियां काट के कश्ती बनाना शुरू कर। जनाब नूह ने गुठलियां दफनाई, दरख्त बड़ा हुआ, फट्टे काटे, लकड़ियां काट के कश्ती बनाना शुरू की। ऐलान कर दिया जनाब नूह ने कि मैं कश्ती बना रहा हूं, कुछ अरसे के बाद अल्लाह का अजाब आने वाला है। जो उस अजाब से बचना चाहता है, जब कश्ती तैयार हो जाए तो वो उस कश्ती में आके सवार हो जाए। अल्लाह। इतना कहना था कि कौम ने नूह को पागल कहना शुरू कर दिया। लोग गुजरते, जनाब नूह कश्ती बना रहे होते तो लोग गुजरते हुए कहते कि नूह
پاگل ہو گیا ہے؟ اس صحرا میں یہ کشتی کہاں چلائے گا؟ اتنا بڑا صحرا ہے، ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، پانی کا نام و نشان نہیں دور دور تک. یہ کشتی چلے گی تو چلے گی کہاں؟ تو کشتی بنا رہا ہے. تو نوح آگے سے کہتے ہیں انتظار کرو، ابھی انتظار کرو. اور جب نوح نے کشتی بنانا شروع کی تو نوح کی قوم کی، نوح کی چاہنے والی ایک بوڑھی عورت چلتے ہوئے نوح کے پاس آئی. نام تھا سالبیہ. سالبیہ نوح کے پاس آئی اور کہا کہ اے نبی اللہ، میں نے سنا آپ کشتی بنا رہے ہیں نجات کی، تو کیا کشتی تیار ہو گئی؟ تو جناب نوح نے کہا کہ نہیں، ابھی سے کشتی تیار نہیں ہوئی. وہ واپس چلی گئی. دوسرے دن دوبارہ آئی تو اس نے آتے کے ساتھ ہی کہا کہ کیا کشتی تیار ہو گئی؟ تو جناب نوح نے کہا ابھی نہیں تیار ہوئی، ابھی وقت لگے گا. تیسرے دن وہ دوبارہ آ گئی. اب 2 دن مسلسل وہ آتی رہی اور حجت ایک لفظ کہتی کہ ابھی نہیں ہوا ایسا، اور وہ خاموشی سے واپس پلٹ جائے. یعنی کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ حجت جو بھی کہہ دے، حجت کے آگے سے بولا نہیں جاتا. سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنے، نبی کے آگے سے بولا نہیں جاتا. نبی اگر کچھ کہہ دے تو. واہ 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 واہ. تیسرے دن وہ دوبارہ آ گئی. یا نبی اللہ، کشتی تیار ہو گئی. جلال میں آ گئے جناب نوح. کہا ابھی اتنی جلدی کشتی تیار کیسے ہوگی؟ ابھی کشتی تیار نہیں ہوئی، آپ واپس چلی جائیں. خاموشی سے نوح نے جب ڈانٹا تو خاموشی سے واپس پلٹ گئی. حجت نے ڈانٹا، حجت کے چاہنے والی واپس پلٹ گئی خاموشی سے. ابھی چند قدم بڑھی تھی کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا. فرشتے کو بھیج کے کہا کہ فوراً جا اور جا کے نوح سے کہے کہ اس کو واپس بلائے اور اس سے معافی مانگے، اور اس سے کہے کہ جب کشتی تیار ہو جائے گی تو میں خود بلانے آؤں گا. کیا کہنے، واہ واہ واہ. میں خود بلانے آؤں گا. تو جناب نوح نے اس کو واپس بلایا، اس سے معافی مانگی. کہا کہ جب کشتی تیار ہو جائے گی تو میں خود بلانے آؤں گا. اتنا سننا تھا، اطمینان ہو گیا سالبیہ، اور آرام سکون سے گھر چلی گئی. اس کے بعد وہ پلٹ کر نہیں آئی کیونکہ حجت نے کہہ دیا تھا. اس دور کی حجت نے کہہ دیا تھا کہ ابھی چلا جا، میں خود بلانے آؤں گا تجھے. ابھی پلٹ جا، میں تجھے خود بلانے آؤں گا. اور پھر وہ اپنے دور کی حجت کا انتظار کرتی رہی. امام کہتے ہیں کہ میرا انتظار کرتے رہو. جو میرا انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے خود اس کی قبر سے لینے آؤں گا. میں خود اسے لینے آؤں گا. عزیزان محترم، کشتی تیار ہو گئی. نوح نے صدا لگائی، جنہوں نے سوار ہونا تھا وہ سوار ہو گئے. طوفان آ گیا، کشتی کوہ جودی سے جا کے ٹکرا گئی. کوہ جودی نجف میں موجود ہے. کشتی کوہ جودی سے جا کے ٹکرا گئی. طوفان آ کے تھم گیا. جناب نوح اپنی کشتی کے سب سے بلند مقام پر کھڑے ہوئے اور پوری دنیا کا جائزہ لینا شروع کیا کہ پتہ تو چلے کہ دنیا کی حالت کیا ہوئی. اس وقت نوح حیران رہ گئے جب نوح نے دیکھا کہ پوری دنیا گیلی ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں خشکی ہے. نوح حیران ہوئے کہ اتنا زیادہ طوفان اللہ نے عذاب کی صورت میں بھیجا، پھر بھی یہ زمین خشک کیوں ہے؟ یہاں پر ایسا کیا ہے کہ یہاں خشکی ہے؟ نوح اس حیرانگی میں اس سمت کو چل پڑے، اور چلتے چلتے نوح اس زمین پر پہنچے تو نوح نے دیکھا کہ وہاں ایک گھر بنا ہوا. تھوڑا سا آگے بڑھے تو نوح نے دیکھا کہ وہی بوڑھی عورت نوح کے انتظار میں بیٹھی روٹیاں پکا رہی ہے اپنے گھر میں. جیسے ہی اس نے نوح کو آتے دیکھا
उसने वहीं चूल्हे को छोड़ा, रोटियों को छोड़ा, अपना सामान उठाया, दौड़ती हुई नबी के पास आई और आगे कहा, या नबी अल्लाह, कश्ती तैयार हो गई, चले। हाय 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 सुभान अल्लाह। नूह हैरान है, सालविया कश्ती भी बन गई, तूफान भी आ गया, तुझे पता नहीं चला। हाय हाय हाय। उसने कहा, या नबी अल्लाह, मुझे आपकी इज्जत की कसम, जिस दिन मुझे आपने वापस भेजा था कि मैं तुझे खुद बुलाने आऊंगा, उस दिन के बाद से मैं अभी तक आपका इंतजार कर रही हूँ, सुभान अल्लाह। और मुझे बाखुदा नहीं पता चला कि तूफान कब आया और कब खत्म हुआ। जनाबे नूह कहते हैं कि मैं उसके घर में दाखिल हुआ और जब उसके घर में फर्श पर बैठा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस घर के जमीन के नीचे से पानी गुजर रहा। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। उस घर की जमीन के नीचे से पानी गुजर रहा। सुभान अल्लाह। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। यानी कि बात यहाँ पर पहुंची, नतीजा आखिरी देने लगा हूं कि अपने जमाने के हुज्जत का इंतजार इस तरीके से करो कि कयामत आकर भी गुजर जाए, तुम्हें पता ना चले। वाह 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 वाह। कयामत आके गुजर जाए सुभान अल्लाह। लेकिन तुम्हें खबर ना हो। इराक के बहुत बड़े आलिम, नाम है आका मराशी नजफी, कहते हैं उनकी वफात के बाद उनके चंद मुकाशफे छपे जिसमें उनकी 12 इमामों से मुलाकात लिखी गई। उसमें उनकी आखिरी इमाम इमाम ज़माना से मुलाकात उसमें उनकी इमाम ज़माना से मुलाकात लिखी गई। वो कहते हैं कि जब मैं इमाम से ख्वाब के आलम में मिलने गया तो मैंने देखा कि इमाम मुसल्ले पर बैठे और खून के आंसू रो रहे हैं। इमाम ज़माना मुसल्ले पर बैठे हैं और खून के आंसू रो रहे हैं। वो कहते हैं मैं समझा कि शायद करबला याद आ गई होगी, शायद अपने दादा हुसैन की शहादत याद आ गई हो, शायद अपनी दादी सकीना के तमाचे याद आ गए होंगे। वो कहते हैं मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि जहां सजदेगाह रखी जाती है बिल्कुल उसके बराबर में 5 मीखें रखी हुई थी। 5 लोहे की मीखें रखी हुई थी। वो कहते हैं कि मैंने पूछा कि मौला इस कदर गिरिए की क्या वजह है? तो ईमान की सदा आई कि मराशी इन मीखों को पहचानता है। तवज्जो से सुनना, इसी जुमले में मसाइब खत्म हो जाते हैं। मराशी इन मीखों को पहचानता है। रोके का नहीं मौला, मैं नहीं पहचानता। आवाज दे के इमाम की आंखों में आंसू मजीद बढ़े और रो के मौला ने कहा मराशी ये वो मीखे हैं कि जब मेरी दादी का दरवाजा गिराया गया तो ये मीखे मेरी दादी की पसलियों में पैवस्त हो गए। अजरों को खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। हर मजलिस में कहते हो ना कि बीवी हम आपको आपके लाल का पोसा देते हैं। आज रो रो के कहना या अली हम आपको आपकी ज़हरा का पोसा देते हैं। मौला हुसैन हम आपको आपकी माँ का पुरसा देते हैं। क्या पता कि इसके पहलू में इमाम ज़माना बैठे हो। रोने में शर्म ना करना क्योंकि तुम्हारे रोने पर पाबंदी नहीं लगी हुई है। आए किस्मत ज़हरा की जब बीवी घर में रोती मदीने वाले दरवाजे पे जमा होके कहते या अली सैयदा से कहें या दिन में रोया करे या